birth is like a milestone, I think, and the process stays with us for a long time. And I think that a place like Milan, and of course, Dr. Kamini Rao, ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, Dr. Shitana ನಾನು ಮುಂಚೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. So I think it's extremely important today. Life is more complex now, ಮೊದಲಿಗಿಂತ. More women are working. I think there are so many new challenges we are facing, of course, with COVID and so many other things. Women are having babies later on. They are choosing to work. There's nothing wrong with that. I think with the world evolving into what it is today, there are a lot of other things like I think nutrition agli, like itara, diabetes agli, thyroid agli. Women, along with work, we are facing so many other things. Late pregnancies are tumba complications. This is something which I think we cannot deny. So I think a place like Milan, where they sort of support your decision to have a child later on with IVF, also with complications also, has opened up this new, I think, forum for women who are not hopeless anymore. After 35, you can still think of having a baby. In fact, I've heard of cases above 40 also, if I'm not mistaken, low birth weight babies. So they are doing like immense work, I would say, parallel to what we are seeing in the US and in Australia abroad now, I think. So congratulations, doctors. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಲನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವಾಗ NICU ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿನಿ ರಾವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್, ಒನ್ ನಾಟ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದರ್ಸ್ಗೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ IVF, ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ NICU. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಾನು NICU ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಹೈಟೆಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್, ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ proved that they're one of the best hospitals in Bangalore right now, and they're even increasing. So I'd like to wish them all the very best. I'm sure they're going to do really well, and just God bless all the doctors who have been doing so much work these 2 years, especially for COVID. I'd like to especially say a thank you to all. So family size kadime ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So every child becomes precious. So ಅದರಲ್ಲಿ in IVF ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೆಷಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 15% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷಸ್ ಬೇಬಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ NICU ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದಲ್ಲದೆ parents' health will be very important for the fertility as well as pregnancy, during the pregnancy health as well. So in that context, we would like to highlight the fact that many of our women are anemic, and anemia leads to significant problems in the mother as well as the newborns who will be born, like low birth weight. So simple things like taking a right food, good rest, plenty of water would help her as well as the unborn child. Especially iron deficiency is rampant in India. So all the doctors would be prescribing those vitamins for these pregnant women. Even the government advises strongly for decades now. We must encourage and ask every pregnant woman to take nutritious food so that the health of the newborns will be better. ಮಿಲನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೈನಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡೆಲಿವರಿ
ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು NICUನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಪಲ್ಸಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.